जय स्वामिनारायण विद्यार्थी मित्रों, श्री स्वामिनारायण गुरुकुल राजकोट संस्थान द्वारा आयोजित SGIS ऑनलाइन गुरुकुल में आप सर्वे विद्यार्थी मित्रों फरी एक वखत हार्दिक स्वागत है। विद्यार्थी मित्रों, आपणे धोरण 12 નું પ્રકરણ નંબર 12 બાયોટેકનોલોજી અને તેના પ્રયોજનો વિશેનો અભ્યાસ ગયા લેક્ચરથી શરૂ કરી ચૂક્યા છીએ। આ પ્રકરણમાં આપણે બાયોટેકનોલોજી કઈ રીતના વિવિધ ક્ષેત્રમાં અમૂલ્ય ફાળો આપી રહ્યું છે કે પ્રયોજન આપી રહ્યું છે તેના વિશેની ચર્ચા કરવાની છે। વિદ્યાર્થી મિત્રો, આપણે આ પહેલાનું ચેપ્ટર હતું એ પણ બાયોટેકનોલોજી સાથે સંલગ્ન ચેપ્ટર હતું। તેની અંદર આપણે બાયોટેકનોલોજી સાથે જોડાયેલી પ્રક્રિયાઓ અને એના સિદ્ધાંતો વિશેની વાત કરેલી હતી। હવે એ પ્રક્રિયાઓની ઉપયોગિતા શું છે વિવિધ ક્ષેત્રમાં તેના વિશેની ચર્ચા આપણે આ પ્રકરણમાં કરવા તરફ આગળ વધી રહ્યા છીએ। આપણે ગયા લેક્ચર્સમાં સ્પષ્ટ રીતે ભણી ચૂક્યા છીએ કે બાયોટેકનોલોજી जीव विज्ञान ज नहीं परंतु विज्ञान विविध शाखाओं में खूब ज ऊंडाणपूर्वक पथरायेलू विज्ञान है। परंतु आ बधी ज शाखाओं में बायोटेक्नोलॉजी प्रयोजनों चर्चा एक ज प्रकरण अंदर करवा थोड़ू मुश्केली भर्यु है। माटे तमारा अभ्यासक्रम अनुसार आपणे आ प्रकरण में बायोटेक्नोलॉजी प्रयोजनों मुख्य बे क्षेत्र में अभ्यास करवा तरफ आगळ वधी रह्या छीए। एक है खेतीवाड़ी क्षेत्र और बीजू है तबीबी क्षेत्र एटले के मेडिकल फील्ड। गया लेक्चर्स में मैं तमने भणावेलुं छे के खेतीवाड़ी क्षेत्र में बायोटेक्नोलॉजी प्रयोजन केटली अंशे महत्वता धरावे छे अने सूक्ष्म सजीवों में जनीन परिवर्तित करी अने जनीन परिवर्तित पाक छे ते तैयार करी अने तेना द्वारा खेत उत्पादन में वधारो करवो शा माटे जरूरी छे। अने ज्यारे कोईपण सजीवनी अंदर के कोईपण वनस्पतिनी अंदर आपणे जलील परिवर्तन करता होईए छीए त्यारे एक वस्तु स्पष्टपणे ख्याल राखवो जोईए के आ जलील परिवर्तन करवा पाछळनो उद्देश्य शुं छे, हेतु शुं छे। तो कोईपण वनस्पतिमां के कोईपण पाकमां जलील परिवर्तन माटेना मुख्य 5 उद्देश्यनी चर्चा आपणे गया लेक्चरना छेल्ला भागमां करेली। एमांनो प्रथम उद्देश्य हतो आपणे एवो पाक तैयार करवो के जे पाक अजैविक परिबळो सामे तटस्थ होय, अजैविक परिबळो सामे पण अडग होय अने सहिष्णुता धरावतो होय छे। बीजो उद्देश्य हतो के आपणे पेस्ट ऊपर के पेस्टिसाइड्स ऊपर जंतुनाशकों परनी जे निर्भरता छे तेने घटाडवी। त्रीजो उद्देश्य हतो पाकनो एकदम लणनी समय आवे तो ए लणनी समय थतुं जे नुकसान छे जे पाक वेडफाय छे तेने अटकाववो अथवा तो तेमां घटाडो करवो। त्यारबादनो छेल्लो उद्देश्य एवो हतो के कोईपण पाक छे ए पाकने विविध रोग सामे प्रतिरोधकता आपतो बनाववो अने छेल्ला उद्देश्यमां आपणे भण्या के जमीननी फळद्रुपतामां पण वधारो करतो होय अने पाकना पोषणकीय मूल्यमां वधारो थाय। आवा उद्देश्यथी आपणे पाकमां जलील परिवर्तन करी शकीए। आपणे उदाहरण पण जोयुं विद्यार्थी मित्रों के पोषणकीय मूल्यमां वधारो करवानुं उदाहरण हतुं गोल्डन राइस जेने तमे सोनेरी चोखा कहो छो। ए सोनेरी चोखामां सामान्य रीते विटामिन ए નું પ્રમાણ ખૂબ મર્યાદિત હોય છે, પરંતુ જલીલ પરિવર્તન દ્વારા એ વિટામિન એ છે તેનું પ્રમાણ છે એમાં વધારો કરી શકાયો છે। તો આ 5 ઉદ્દેશ્ય સિદ્ધ કરવા માટે આપણે કોઈ પણ પાક સ્વરૂપે રહેલી વનસ્પતિના જલીલમાં પરિવર્તન ઈચ્છીએ છીએ અથવા તો પરિવર્તન કરીએ છીએ। આપણે ખેતીવાડી ક્ષેત્રમાં बायोटेक्नोलॉजी प्रयोजन सारी रीते समझवा माटे मुख्य 2 उदाहरणों द्वारा आपणे आ समझवानो शुरू करीशुं। एमानुं प्रथम उदाहरण छे विद्यार्थी मित्रों बीटी कपास। बीटी कपास आपणे कया लेक्चर्स में मैं तमने कीधेलुं के जलील परिवर्तन करीए छीए तो ए जलील परिवर्तन पाछळ उद्देश्य स्पष्ट होवो जोईए। तो बीटी कपास छे ए शू छे पहला तो समझो। अहीं आपणे सौथी पहला समजीशुं बीटीनो अर्थ बायोटेक्नोलॉजी नथी। अहीं बीटीनो अर्थ छे एक बेक्टेरियानुं नाम छे जे बेक्टेरियानुं नाम छे बेसिलस थ्रुएनजिनेसिस। बेसिलस थ्रुएनजिनेसिस नामनु बेक्टेरिया छे। आ बेक्टेरियामांथी जलील मेळववामां आवेलुं होवाथी आपणे बेसिलसनो बी अने थ्रुएनजिनेसिसनो टी
એ રીતના સાથે આપણે બીટી કપાસ એવું નામ આપેલ છે. હવે આ બેક્ટેરિયા શું છે, તેની ખાસિયત શું છે એ પહેલા સમજીએ, ત્યારબાદ આપણે બીટી કપાસનો આખો કોન્સેપ્ટ છે એ સરળતાથી સમજી શકશું. માની લો કે આ એક બેક્ટેરિયા છે જે કુદરતી રીતે વસાહત કરે છે. આ બેક્ટેરિયા છે એ કુદરતી જે નિવાસ સ્થાન ધરાવે છે તેનું પોતાનું કુદરતી નિવાસ સ્થાન, આ કુદરતી નિવાસ સ્થાન પર પોતાના રક્ષણ માટે, પોતાની જાતને ટકાવી રાખવા માટે ભગવાને આ બેક્ટેરિયાને એક રક્ષણાત્મક લક્ષણ તરીકે આ બેક્ટેરિયાને ભગવાને એક પ્રોટીન સ્ત્રાવ કરવાની ક્ષમતા આપેલી છે. જે પ્રોટીન વિષકારી પ્રોટીન છે. જે પ્રોટીન વિષકારી પ્રોટીન હોવાથી આ પ્રોટીન દ્વારા બેક્ટેરિયા તેની આસપાસના ઈયળો અને કીટકો સામે રક્ષણ મેળવે છે. તો આ હેતુથી કુદરતે આ બેસિલસ થ્રોએન્જેનેસિસ નામના બેક્ટેરિયાને આ પ્રોટીન વિષકારી પ્રોટીન છે તેનો આ બેક્ટેરિયામાંથી સ્ત્રાવ કરવા માટે એક ક્ષમતા આપેલી છે. જે પ્રોટીન તેના આસપાસની રહેલી ઈયળો છે એ ઈયળો અને કીટકોનો શું કરે છે, નાશ કરે છે. તો આ ઈયળો અને કીટકો જ આપણા કપાસના છોડ પર પણ નુકસાન પહોંચાડે છે. તો વૈજ્ઞાનિકોએ જોયું કે જો આ બેક્ટેરિયામાં આ પ્રોટીન દ્વારા આ ઈયળો અને કીટકો સામે રક્ષણ મળી શકતું હોય તો આ જ લાક્ષણિકતા જો કપાસના છોડને આપવામાં આવે તો કપાસના છોડને પણ આ ઈયળો અને કીટકો સામે આ પ્રોટીન દ્વારા રક્ષણ આપી શકાય. તો આ બેક્ટેરિયાની અંદરથી સૌ પ્રથમ વૈજ્ઞાનિકોએ બેક્ટેરિયામાંથી ડીએનએ નું અલગીકરણ કરેલું. માની લો કે આ બેક્ટેરિયા છે, આ બેક્ટેરિયાની અંદર રહેલું આ ડીએનએ છે. સૌ પ્રથમ આ ડીએનએ નું અલગીકરણ કરવામાં આવ્યું. હવે આ ડીએનએ માંથી જેટલો ભાગ આ વિષકારી પ્રોટીન માટે જવાબદાર હતો એ ભાગને અલગ તારવવામાં આવેલ. તો આ જે છે એ ભાગ છે જેને આપણે નામ આપવામાં આવ્યું CRY, ક્રાયજલિન. એને નામ આપવામાં આવેલ છે ક્રાયજલિન. હવે આ ક્રાયજલિન દ્વારા જે લિપિડ સ્વરૂપે પ્રોટીન બહાર પડે છે એ પ્રોટીન સ્ફટિકમય સ્વરૂપે બહાર પડતું હોવાથી એ પ્રોટીનને નામ આપેલું છે ક્રાય પ્રોટીન. તો આ રીતે બેક્ટેરિયામાંથી ક્રાય પ્રોટીન માટેનું ક્રાયજલિન છે તેની તારવણી કરવામાં આવે છે. હવે આપ સર્વે જાણો છો કે RDNA ટેકનોલોજી દ્વારા જે આપણે ગયા ચેપ્ટર્સમાં ભણી ગયા છીએ, RDNA ટેકનોલોજી, આ ટેકનોલોજી દ્વારા યોગ્ય વાહકની મદદથી અહીં જે તારવવામાં આવેલું ઈચ્છિત ડીએનએ ના સ્વરૂપે, ઈચ્છિત ડીએનએ, ઈચ્છિત ડીએનએ એટલે શું બની જશે વિદ્યાર્થી મિત્રો? ઈચ્છિત ડીએનએ એટલે અહીંયા બની જશે ક્રાયજલિન. આ જે ઈચ્છિત ડીએનએ છે એ ઈચ્છિત ડીએનએ ને યોગ્ય યજમાન કોષમાં દાખલ કરવામાં આવે છે. યોગ્ય યજમાન કોષમાં દાખલ કરવામાં આવે છે. પરિસ્થિતિ એવી થઈ વિદ્યાર્થી મિત્રો કે અહીં એક બેક્ટેરિયા છે. આ બેક્ટેરિયામાંથી માની લો કે આ બેસિલસ થ્રોએન્જેનેસિસ નામનું બેક્ટેરિયા છે, આ એનું ડીએનએ છે. આ બેક્ટેરિયામાંથી એક ક્રાયજલિનની તારવણી કરવામાં આવે છે અને આ ક્રાયજલિનને
યોગ્ય વાહકની મદદથી, એટલે કે આ આપણે વાહક તરીકે કોઈ પ્લાઝમિડ લઈ લઈએ, એને આપણે આ બેક્ટેરિયાના ઇચ્છિત ડીએનએ સાથે જોડી દેવામાં આવે છે અને આ જે પુનઃસંયોજિત વાહક બન્યું છે, પુનઃસંયોજિત વાહક, તેને યજમાન કોષ તરીકે અહીં પસંદ કરવામાં આવે છે કપાસનો કોષ. અહીં જે યજમાન કોષ છે એ કપાસનું બીજ છે, એને પસંદ કરવામાં આવે છે. હવે શું થાય છે, કપાસના બીજમાં આ જે પુનઃસંયોજિત વાહક હતું તેને દાખલ કરવામાં આવે છે અને હવે જ્યારે આ કપાસના છોડને કે આ કપાસના બીજને અહીં વાવેતર કરવામાં આવે છે, અહીં વાવવામાં આવે છે, ત્યારે જ્યારે આ કપાસના બીજમાંથી જે છોડનું નિર્માણ થાય છે, આ કપાસનો છોડના પ્રત્યેક કોષમાં આપણું ઈચ્છિત ડીએનએ સંવર્ધિત થયું જોવા મળશે, કારણ કે સમભાજનની પ્રક્રિયાથી આ કપાસના છોડમાં વિવિધ કોષનું નિર્માણ થાય છે. તો આ કપાસના છોડમાં, આ બીજમાંથી બનેલા કપાસના છોડમાં પ્રત્યેક કોષમાં ક્રાયજનેટ છે. એનો અર્થ એવો થાય વિદ્યાર્થી મિત્રો કે આ કપાસના છોડના પ્રત્યેક કોષ પાસે ક્રાય પ્રોટીનનો સ્ત્રાવ કરવાની ક્ષમતા આવે છે. હવે આ પરિસ્થિતિમાં કોઈ ઈયળ છે અથવા તો કોઈ હાનિકારક કીટક છે, એ આ કપાસનો છોડ છે તેને, આ છે એ પેસ્ટ તરીકે તમે ગણી શકો, આ છે એને આપણે કહી શકીએ કપાસનો છોડ. હવે જ્યારે આ ઈયળ અથવા તો કીટક આ કપાસના છોડને કોઈ પણ પ્રકારે, પછી એના પર્ણો પણ ખાઈ શકે, એના પ્રકારનો રસ પણ ચૂસી શકે, એના પુષ્પને પણ ખાઈ શકે કે એનો રસ ચૂસી શકે, પરંતુ કોઈ પણ પ્રકારે આ ઈયળ દ્વારા આ કપાસના છોડને નુકસાન પહોંચાડવાનો પ્રયત્ન કરવામાં આવશે, ત્યારે શું થશે કે કપાસના કોષમાંથી ક્રાય પ્રોટીન ઈયળના આંત્રમાર્ગમાં પ્રવેશે છે. ઈયળના આંત્રમાર્ગમાં પ્રવેશે છે. હવે જેવું ઈયળના આંત્રમાર્ગમાં પ્રવેશે છે, ઈયળના આંત્રમાર્ગમાં આલ્કલાઇન પીએચ હોય છે, એટલે કે અહીં પીએચ છે એ 7 કરતા વધારે જોવા મળે છે. હવે જ્યારે આલ્કલાઇન પીએચ મળે છે ત્યારે અદ્રાવ્ય ક્રાય પ્રોટીન, જે પહેલા અહીં નિષ્ક્રિય સ્વરૂપે હતું, કેવું સ્વરૂપ હતું અહીં? નિષ્ક્રિય સ્વરૂપ, તે દ્રાવ્ય ક્રાય પ્રોટીનમાં રૂપાંતરણ પામે છે. શા માટે? કારણ કે અહીં શું મળે છે? આલ્કલાઇન પીએચ મળે છે. અને આ જેવું બની ગયું એટલે આ બની ગયું સક્રિય પ્રોટીન સ્વરૂપ. તો આ રીતે મિત્રો જ્યારે ક્રાય પ્રોટીન અદ્રાવ્ય સ્વરૂપે હોય ત્યારે નિષ્ક્રિય સ્વરૂપે હોય છે, પરંતુ જેવું એ ઈયળના આંત્રમાર્ગમાં આલ્કલાઇન પીએચ વાળા વાતાવરણમાં જાય ત્યારે અદ્રાવ્ય નિષ્ક્રિય સ્વરૂપમાંથી દ્રાવ્ય સક્રિય સ્વરૂપમાં રૂપાંતર પામે છે. હવે આ જે ઈયળ છે એના આંત્રમાર્ગમાં મધ્યાંતરમાં ખાસ તો એક વિશિષ્ટ પ્રકારના કોષો આવેલા હોય છે. આ કોષો પર કેટલાક ગ્રાહી પ્રોટીન આવેલા હોય છે. માની લો કે આંતરમાર્ગના મધ્યાંતરના કોષ છે અને આ કોષ પર કેટલાક ગ્રાહી પ્રોટીન આવેલા છે અને આ ગ્રાહી પ્રોટીન પર જ્યારે આ સક્રિય પ્રોટીન છે એ શું થાય છે? અહીં ગ્રહણ થાય છે. આ છે એ સક્રિય પ્રોટીનનું ગ્રહણ થયું છે. હવે જ્યારે ઈયળના મધ્યાંતરમાં
આવેલા કોષમાં ગ્રાહી પ્રોટીનના પરિણામે સક્રિય પ્રોટીન છે તેનું ગ્રહણ થતું હોવાથી હવે આ ઈયળના મધ્યંત્રના કોષ તૂટવાની પ્રક્રિયા સ્ટાર્ટ થાય છે. કોષ તૂટવાનું શરૂ થાય છે. હવે જ્યારે આ સક્રિય પ્રોટીનની અસર આવતા કોષ તૂટવાનું શરૂ થાય છે ત્યારે ઈયળના મધ્યંત્રમાં છિદ્રિષ્ટ બને છે. એટલે કે ઈયળના મધ્યંત્રની છિદ્રતામાં વધારો થાય છે. અને જ્યારે ઈયળની મધ્યંત્રના છિદ્રતામાં વધારો થાય ત્યારે છેલ્લા પરિણામ તરીકે અહીં જે મળે છે એ પરિણામ એક જ મળે છે અને એ છે ઈયળનું મૃત્યુ. તો પરિણામે આ મિકેનિઝમ દ્વારા જ્યારે કોઈ પણ ઈયળ કે કોઈ પણ કીટક કપાસના છોડને નુકસાન પહોંચાડવાનો પ્રયત્ન કરે છે ત્યારે યાદ રાખો વિદ્યાર્થી મિત્રો, થોડા જ સમયમાં આ ઈયળ છે એ ઈયળ આ ક્રાય પ્રોટીનની અસર દ્વારા અહીં મૃત્યુ થયેલી જોવા મળે છે. અહીં જે છે એ આપણે કહેશું ઈયળનું મૃત્યુ. તો આ રીતે કોઈ પણ પ્રકારના પેસ્ટિસાઇડ્સનો ઉપયોગ કર્યા વિના કે કોઈ પણ પ્રકારના જંતુનાશક દવાઓનો ઉપયોગ કર્યા વિના આપણે આપણા કપાસના છોડને આ ઈયળો કે કીટકો સામે સુરક્ષિત બનાવી શક્યા. તો આ છે બેઝિક કોન્સેપ્ટ બીટી કપાસનો. હવે વિદ્યાર્થી મિત્રો, આગળ જલીલોના અભ્યાસ દ્વારા માલુમ પડે છે કે ક્રાય પ્રોટીન એ માત્ર એક જ ક્રાય પ્રોટીન નથી. અહીંયા યાદ રાખો, ક્રાય 1AB, ક્રાય 2AB, ક્રાય 1AC વગેરે પ્રકારના ક્રાય પ્રોટીન આવેલા છે. જે ક્રાય પ્રોટીન બોલવોર્મ્સ, આર્મીવોર્મ્સ, એ ઉપરાંત કોન બોરર વગેરે પ્રકારની આ પ્રકારની ઈયળો કે કીટકો સામે આપણને રક્ષણ આપે છે. યાદ રાખો વિદ્યાર્થી મિત્રો કે કપાસની અંદર પેસ્ટ તરીકે જે વર્તે છે એ ઈયળોને મુખ્ય 4 જૂથમાં વિભાજિત કરવામાં આવે છે. એમાંનું પહેલું જૂથ છે એને લેપ્ટોપ્ટેરા, બીજું છે એને કોલિયોપ્ટેરા, ત્રીજું છે એને ઓર્થોપ્ટેરા અને ચોથું છે એને ડિપ્ટેરા ના નામે ઓળખવામાં આવે છે. તો આ 4 જૂથના ઈયળો કે કીટકો મુખ્યત્વે આ ક્રાય પ્રોટીન દ્વારા સંવેદનશીલતા દર્શાવે છે. માટે જો આરડીએનએ ટેકનોલોજીમાંથી એક સજીવ એટલે બેક્ટેરિયાનું જલીલને સફળતાપૂર્વક બીજા સજીવમાં સ્થળાંતર કરવામાં આવે, બીજું સજીવ એટલે યજમાન એટલે કપાસ, તો આ રીતે આપણે કપાસના છોડને કે કપાસના પાકને આ પ્રકારના જે ઈયળો કે કીટકોના જૂથ છે તેના દ્વારા સુરક્ષિત કરી શકીએ. હવે જ્યારે કપાસના છોડની અંદર આ આખી પદ્ધતિ છે એ ખૂબ સફળ નીવડી અને તેના સારા રિઝલ્ટ જોવા મળ્યા, ત્યારબાદ આ જ પદ્ધતિનો ઉપયોગ કરી અને બીટી રીંગણા, જેને તમે બીટી બ્રિંજલ પણ કહી શકો, એવી જ રીતે બીટી ટામેટો, બીટી સોયાબીન વગેરેનો પણ ડેવલપમેન્ટ કે વિકાસ કરવામાં આવ્યો. તો આ રીતે મિત્રો જોઈ શકાય છે કે આરડીએનએ ટેકનોલોજી આખી પ્રક્રિયામાં કેન્દ્ર સ્થાન પર છે અને આ આરડીએનએ ટેકનોલોજી દ્વારા જ આપણે આવા જલીલ, આ કપાસના છોડને આપણે કહી શકીએ જલીલ પરિવર્તિત વનસ્પતિ. કારણ કે આ કપાસના છોડમાં કુદરતી જલીલ ઉપરાંતનું એક બેક્ટેરિયાનું જલીલ છે એ પણ આપણે દાખલ કરેલું છે. માટે હવે આપણે આ છોડને જલીલ પરિવર્તિત
છોડ કહી શકીએ અથવા વનસ્પતિ કહી શકીએ. ફરી એકવાર ઝડપથી આખું રિવિઝન કરી લઈએ વિદ્યાર્થી મિત્રો. યાદ રાખજો, આ ચેપ્ટર્સનો સૌથી મહત્વનો સૌથી ઇમ્પોર્ટન્ટ ટોપિક છે બીટી કપાસ. બીટી કપાસ એ માત્ર ઉદાહરણ છે કે જેના દ્વારા આપણે બાયોટેકનોલોજીનું ખેતીવાડી ક્ષેત્રમાં પ્રયોજન છે તેને મહેસૂસ કરી શકીએ, તેનું મૂલ્ય આંકી શકીએ. તો બીટી કપાસ, બીટીનો અર્થ થાય છે બેસિલસ થ્રોએન્જેનેસિસ, જે વાસ્તવિક રીતે એક બેક્ટેરિયા છે. ઘણા બધા જીવ વિજ્ઞાન અને ખેતીવાડી સાથે સંકળાયેલા સંશોધકોએ નોંધ કરી કે આ બેસિલસ થ્રોએન્જેનેસિસ નામનું બેક્ટેરિયા છે, એ બેક્ટેરિયા જ્યારે પોતાના કુદરતી નિવાસસ્થાનમાં રહે છે ત્યારે એ કુદરતી નિવાસસ્થાનમાં તેની આસપાસ રહેલા દુશ્મનો, જેમાં ઈયળો તેના ભક્ષકો તરીકે વર્તે છે, કીટકો પણ તેના ભક્ષકો તરીકે આવેલા હોય છે. તો આ ઈયળો અને કીટકો જે છે તેના દ્વારા પોતાની જાતને રક્ષણ મળી રહે તે માટે એક વિષકારી પ્રોટીનનો સ્ત્રાવ કરે છે, જેના દ્વારા આ ઈયળો અને કીટકો છે તે મૃત્યુ પામે છે. હવે આ ઈયળો અને કીટકો જ આપણા કપાસના પાક ઉત્પાદનના નુકસાન માટે સૌથી મોટા ઉપદ્રવકો તરીકે વર્તે છે કે મોટામાં મોટા નુકસાનકારક ઘટકો તરીકે છે. તો જે રીતે બેક્ટેરિયા આ ઈયળો સામે કુદરતી રીતે રક્ષણ મેળવે છે, જો આ બેક્ટેરિયાની લાક્ષણિકતા કપાસના છોડને આપી દેવામાં આવે તો આ કપાસનો છોડ પણ એના દુશ્મનો એટલે કે ઈયળો સામે રક્ષણાત્મક લક્ષણો ઉત્પન્ન કરી શકે. તો આ રક્ષણાત્મક લક્ષણોના વિકાસ માટે બેક્ટેરિયામાંથી સૌપ્રથમ ડીએનએનું અલગીકરણ કરવામાં આવે છે. આ આખા ડીએનએનું કશું કામ હોતું નથી, માટે આખા ડીએનએમાંથી જેટલું ડીએનએ આ વિષકારી પ્રોટીન માટે જવાબદાર ડીએનએ છે એને અલગ કરવામાં આવે છે, જેને ક્રાયજલિન નામ આપવામાં આવે છે. કારણ કે જ્યારે આ પ્રોટીનની તારવણી લેબોરેટરીમાં કરવામાં આવેલ ત્યારે આ પ્રોટીન સ્ફટિક સ્વરૂપે તરવાયેલું, તો એ સ્ફટિકને ઇંગ્લિશમાં કહેવાય ક્રિસ્ટલ, અને ક્રિસ્ટલના પહેલા 3 શબ્દ CRY ઉપરથી આ પ્રોટીનનું નામ આપેલું છે ક્રાય પ્રોટીન, અને એ પ્રોટીન માટેનું જલીલ છે તેનું નામ આપેલું છે ક્રાયજલિન. તો આ રીતે ક્રાયજલિનની તારવણી કરી આ ક્રાયજલિનની યોગ્ય યજમાન કોષનો ઉપયોગ કરીને કપાસના છોડના બીજને યજમાન કોષ તરીકે પસંદ કરવામાં આવ્યું, અને આ કપાસનું બીજ છે એની અંદર ઈચ્છિત ડીએનએને દાખલ કરવામાં આવેલ છે. ઈચ્છિત ડીએનએ એટલે કે ક્રાયજલિન. હવે જ્યારે આ બીજમાંથી છોડનો ઉછેર થાય છે ત્યારે એ બીજમાં વારંવાર સંભાજન થાય છે, અને એ સંભાજન થતું હોવાથી આ કપાસના પ્રત્યેક કોષમાં ક્રાયજલિન છે તે દાખલ થઈ જાય છે. એટલે કે કપાસના પ્રત્યેક કોષ પાસે ક્રાય પ્રોટીન છે તેનો સ્ત્રાવ કરવાની ક્ષમતા છે. આવા કપાસના છોડ પર, મૂળ પર, પ્રકાંડ પર, પર્ણ પર, પુષ્પ પર, કોઈ પણ અંગ પર કે કોઈ પણ ભાગ પર જ્યારે કોઈ કીટક કે ઈયળ દ્વારા નુકસાન પહોંચાડવાનો પ્રયત્ન કરવામાં આવે છે, તેનો રસ ચૂસવાનો, તેના પર્ણ ખાવાનો પ્રયત્ન કરવામાં આવે ત્યારે આ ઈયળ કે આ પેસ્ટના આંતરમાર્ગમાં આ ક્રાય પ્રોટીન જતું રહે છે. હવે આ ઈયળો અને કીટકોના આંતરમાર્ગમાં આલ્કલાઇન પીએચ છે, અને એ આલ્કલાઇન પીએચ વાળું વાતાવરણ બનતા જ જે અદ્રાવ્ય સ્વરૂપે દાખલ થયેલું ક્રાય પ્રોટીન હતું, જે પહેલા નિષ્ક્રિય હતું, જે આલ્કલાઇન પીએચ વાળા વાતાવરણમાં દ્રાવ્ય સ્વરૂપમાં રૂપાંતરણ થઈ અને સક્રિય પ્રોટીન બની જાય છે. જેવું આંતરમાર્ગમાં સક્રિય પ્રોટીન બન્યું એટલે એ જ ઈયળના મધ્યાંત્રના કેટલાક કોષો પાસે, મધ્યાંત્રના અધિચ્છદીય કોષો પાસે કેટલાક ગ્રાહી પ્રોટીન હોય છે, જેના દ્વારા સક્રિય પ્રોટીનનું ગ્રહણ થાય છે અને એ કોષો તૂટે છે. મધ્યાંત્રના કોષો તૂટવાના લીધે ઈયળનો આંતરમાર્ગ છિદ્રિષ્ટ બને છે, પરિણામે ઈયળનું મૃત્યુ થાય છે. તો આ પરિસ્થિતિ દ્વારા ઈયળ જો આ કપાસના છોડને સ્પર્શ કરવાનો પ્રયત્ન કરશે તો તેનું મૃત્યુ નિશ્ચિત બનશે, અને આ રીતે આપણે આ કપાસના છોડને કોઈ પણ પ્રકારના જંતુનાશક દવાના ઉપયોગ વિના પણ આ ઈયળથી સુરક્ષિત કરી શક્યા, જેથી કરીને આપણે ખર્ચ પણ બચાવી શક્યા, અને જંતુનાશક દવા સાથે જોડાયેલા બીજા ગેરફાયદાઓ છે તેનાથી પણ આપણે સુરક્ષિત રહી શક્યા. હવે આ કપાસના છોડ પર
એટેક કરતી, નુકસાન કરતી, પેસ્ટ તરીકે વર્તતી જે કીટકો કે ઈયળો છે તે મુખ્ય 4 જૂથના છે: લેપ્ટોપ્ટેરા, કોલિયોપ્ટેરા, ઓર્થોપ્ટેરા અને ડિપ્ટેરિયા. તો હવે વૈજ્ઞાનિકોએ જોયું કે અલગ અલગ વિસ્તારમાં જે ક્રાય પ્રોટીન છે તેની પણ અલગ અલગ પ્રકારનું બંધારણ હોય છે. તો એ એક ક્રાય પ્રોટીન એક જ નથી, તેના જૂથ છે. પરિણામે ક્રાય 1AB, ક્રાય 1AC અને ક્રાય 2AB જેવા ક્રાય જનીનોને પણ અલગ અલગ પ્રકારના કીટકો માટે તૈયાર કરવામાં આવ્યા અને જે તે વિસ્તારમાં જે તે કીટકોનો ઉપદ્રવ વધુ હતું તે જનીનનો ઉપયોગથી બીટી કપાસ છે તેનું સર્જન કરવામાં આવેલું. હવે જ્યારે કપાસમાં આ બીટી એટલે કે બેસિલસ થ્રુએન્જેનેસિસમાંથી જનીન રૂપાંતરિત કરવાનો જે કોન્સેપ્ટ છે સફળ થતા આપણે અહીં યજમાન કોષ જ બદલે છે, બાકી આખી પદ્ધતિ અહીંયા ક્રાયજનીનનો સ્ત્રોત, ક્રાયજનીનનું સ્થળાંતર બધું જ એમને માત્ર યજમાન કોષ બદલાવી અને બીટી રીંગણા, બીટી ટમેટા અને બીટી સોયાબીન જેવા વિવિધ પાકોનું પણ સર્જન આપણે કરી શક્યા. તો આ છે વિદ્યાર્થી મિત્રો એક સરસ મજાનો તમારા પરીક્ષા માટેનો સૌથી મહત્વનો પ્રશ્ન આ ચેપ્ટર્સનો, જે છે બીટી કપાસ. તો આપણે આ રીતે એક ઉદાહરણ દ્વારા બીટી કપાસ ભણ્યા. હજી આપણે ખેતીવાડી ક્ષેત્રમાં જ બાયોટેકનોલોજીનું પ્રયોજન સમજવા માટે બીજું એક ઉદાહરણ ભણવાના છીએ, જે આપણે આવતા લેક્ચર્સમાં ભણીશું, જેનું જે ટેકનોલોજીનું નામ છે RNA ઇન્ટરફિયરન્સ ટેકનોલોજી, એટલે કે RNA અંતક્ષેપ પદ્ધતિ. તો ફરીથી મળીશું આવતા લેક્ચર્સમાં RNA અંતક્ષેપ પદ્ધતિ દ્વારા. આપ સર્વે વિદ્યાર્થી મિત્રોને ફરીને એક વિનંતી છે કે બીટી કપાસ આ પ્રશ્ન તમારા આ ચેપ્ટરનો સૌથી મહત્વનો મોસ્ટ ફ્રીક્વન્ટલી આસ્ક્ડ ક્વેશ્ચન્સ છે. તો એકદમ સરસ રીતે કોન્સેપ્ટ તૈયાર થાય એ રીતના આ પ્રશ્નને તૈયાર કરી તમારી ટેક્સ્ટ બુકમાંથી વાંચી લેશો તેવી અપેક્ષા સાથે આજનો લેક્ચર પૂર્ણ કરીએ છીએ. જય સ્વામિનારાયણ.